اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آپ کا استاد جو کہ آپ کا اردو پڑھاتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے سیتا جی کی آہوازاری، کلاس 8 سبجیکٹ اردو۔ تو رام چندر جی کے بنواس کے وقت میں نے آج سے پہلے کچھ دن آپ کو رام چندر جی کے بارے میں بتایا۔ جو سیتا تھی تو یہ اس کی بیوی، یعنی جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں آشن۔ تو جو یہ سیتا جی 15 تاریخ کو میں نے آپ کو یہی پڑھایا، اسی کے بارے میں جو یہ رام چندر جی ہے۔ تو ہم جانے، پہلے بھی ہم نے جانا ہے، اب اس وقت میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں۔ جو یہ رام چندر جی راجا دشرت کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے اور چہچہاتے اور فرما بردار بیٹے تھے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا کچھ دن، تو میں نے اس وقت بھی کہا یہ رام چندر جی کون تھا، یعنی یہ ایماندار تا، ان کے دل میں نیکی سچائی تھی امس من۔ تو تیل کیا ونا اس مول یہ سا تم سن تعمیر کران، تیل کیا کور ام تعمیر؟ 14 سال کا بنواس لیا۔ باپ کا حکم پورا کرنے میں انہوں نے 14 سال برابر بنواس میں رہے اور برت کی فرمائش پر رات گدی کو ٹھکرانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی امس بادشاہی رٹی یہ تہ ٹھکرو مگر مل سن اس حکم یہ مون نا فرما برداری مان کی کر مالس ست فرما برداری۔ تو تیل ونیا میں تہ اوتر سبقس من صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی، دکھ جو یہ دم بر اٹھاؤں گی۔ تو تیل کیا ونا پیارو بچو، اس رام چندر جی اس ام سن خاندانی یس ونو سیتا جی، تو یہ کیا ونا تیل میں تمہاری جدائی کے صدمے اور دکھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اگر ہسا سے گھسک بنواس تو بن سے بغیر برداشت کرت، اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے جدائی کی تکلیف پہنچی، یاد رکھنا کہ میں اس جدائی کا غم اٹھانے سے بہتر مرنا ہی چاہوں گی۔ تو اگر ہسا اور گھسک سے پتہ میں یہ تھی تو کس ٹائم گھس تو بن سے یہ برداشت کرت، یہ غم جدائی ہیکہ بہ چنش الگ ہیکہ بہ چنش روزت کی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤں گی سیتا غریب کو، پاؤں کے بند سے آگے نہ جیتا غریب کو۔ پھر کیا اس ونا یا تھا کیا اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہیں لیا، اگر تمہیں پان سے دیکھنا اور گھر پر ہی چھوڑوں، تو جب آپ بنواس کی مدد ختم کرنے کے بعد واپس لوٹو گے تو مجھے زندہ نہیں پاؤ گے۔ تن سے ہیکک نہیں میں زندہ وچت پا دن سے واپس یہ کور۔ تاریخ دم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے جہنم میرے لیے۔ سوامی کا شو ونا تھدس کا شو ونا شوہرس اس یمن خاندار آس۔ تیل چھس ونا رام چندر جی کن ونا کس ونا پنن یہ آشن ونا، یہ خاندانی ونا امس۔ یہ دنیا میرے لیے ایک ظلمت کندہ یعنی اندھیری کی جگہ ہے، یہ سا اندھیری
कुंदा बास में यह अलग बास में तेल क्या सच वन अमिस मेनिस पानस सतन गो गर अम सुन यह वन खाली मेनिस अमिस पानस सतन और याद रखना अगर आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया घर पर ही छोड़ दिया तो आप बन बास मदद के खत्म के बाद वापस लौट कर तो मुझे जिंदा नहीं लाओगे। तेल क्या वना तारीख तो बगैर आलम मेरे लिए फिरदौस है भी आह जहन्नम मेरे लिए। तो यह वना अमिस युस यह दुनिया मेरे लिए जुल्मत कुंदा यानी अंधेरी की जगह है। तिल बास में आई गोट बिल्कुल आई गोट बास में दुनिया से बगैर तो अत मल कुंदा यानी आलम कुंदा यथ वनो यानी गम वनोस गम कुंदा तेल क्या वना छुस अगर तुम साथ न होगे और तेरे बन अगर जन्नत मैं भी रहूंगी तो वो मुझे तेरी जुदाई की वजह से जहन्नम दिखाई देगी। अगर हसो से मेरी दूर रोज पता अगर मेरी जन्नत तो मैं बस जहन्नम क्या सन मेरी दूर रोजन। सहरा मुझे चमन है दरियाफ्त में आपकी दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। है मेरे नाथ मैं वो तो नाथ कच वनायम थदिस शवारस खानदानस वनायम आका आका जी वना जिस जंगल में तुम जाना चाहते हो उस जंगल में हम भी साथ होंगे तो वो मेरे लिए एक हरा भरा बाग बन जाएगा। इस में तौर बस बाग जन तो बाग हरा भरा फलवन बाग बास और सफर की मुसीबत है तेरे साथ रहकर मुझे ऐश व ऐशरत की जिंदगी से कम नहीं होगी। तो ये सत अमिस कुन इशार दिवा बन से बगैर जिंद रोजित की चाहे आगे कुछ भी हो पहाड़ अस्तन क्या तन मगर मे बास सतन बास मे जन्नत अगर हसा चनिन बह दूर रोज पे जन्नतस मज तो मे बास तम नश जहन्नम। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश बोरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। तो यह वन तमिस बे वना ए मेरे शवहर क्या वना दपा तू मुझे भगवान से कम नहीं तो सोचुक खुदायस नश कम मैं जंगल में इसी तरह खुश होकर रहूंगी बस रोज जंगलस मन खुश। गुबरियो ध्यान गवन उस्ताद क्या पढ़ा जिस तरह बाग में बोनरा गोम गोम बाग की कलियों को देखकर खुश होता है। फिर क्या वना ये बाग जिस तरह बाग में डूबरा गोम गोम बाग की कलियों में देखकर खुश यानी बस रोज तौर तेल खुश रोज बह तेल यानी फिरदौस अत मज फिरदौस गो तेल जन्नत। तेल क्या वनो पीतंबर समझ कर दरख्तों की छाल को आह रास्ता करूंगी कदर नवनिहाल को। मेरे स्वामी क्या उनमें थदिस वना कोस आकस वना या शवहरस वना अगर मुझे तेरे साथ जंगल में रहकर दरख्तों की छाल को यानी देवदार की छाल दिल अपने जिस्म पर रखना पड़े तो मैं इस छाल को जरद रंग की रेशमी साड़ी समझ कर पहन लू। वो गरज सुन वन इस वन मे तय सुन इशार अगर हस मे तक दिल तेन हेन तल आसन दिल मे बास जन मुलायम यानी रेशम कपड़े मगर जरद रंग के। गो ये अपने मजहब में ज्यादातर जरद रंग को पसंद करते हैं तो तिल मना और नए दरख्तों को सजा लूंगी। स्वामी
जो तुम हो साथ तो कैसा आलम कुंदा, खुशपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम खुदा। है मेरे आका, जंगल में जब तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कैसा गम, जिस झोंपड़ी में रहेंगे वो घास फूस की झोंपड़ी मेरे लिए खुशी का घर होगा। दपान अगर हसा तत घास झोंपड़ी तो अगर खबर क्या तो मे बर्दाश्त करने खतर अगर लकट झोंपड़ी वन लक्च मक्च पाड़ अगर घास तो तेल क्या वन निस्बत इस महल के क्यों तुम्हारे बगैर ये महल मेरे गम का घर बन जाएगा। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सर सर मेरे लिए। आप बेफिक्र रहिए, जंगल का सब्जा मेरे लिए नरम रेशमी बिस्तर से भी ज्यादा आराम दे, और तेज हवा मेरे झूले को पींग देगी। सूरत तुम्हारी देखकर गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंज व आलम भूल जाऊंगी। जंगल में तुम्हारे साथ रहकर तुमको देख देख मुझे सहरा की तकलीफें याद नहीं रहेगी। इन सारी सख्तियों और मुसीबतों को इस तरह बर्दाश्त करूंगी, यानी गोया मैंने आप कोई तकलीफ देखी ही नहीं। वो वन मतलब इन सुन मतलब मेरे साथ कुछ भी हो बस कर बगैर ये बर्दाश्त। तो इस नज़म ये लिखमुत सरवत जहां आबादी ने लिखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब होगा, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो आगे हम और भी चलें।